দেড় ঘন্টা পড়াবো, পড়ানো হলো না, পড়াইনি তো। ঠিক আছে, দেখো আজকে গতদিন একটা অঙ্ক করিয়েছিলাম, অঙ্কটা একটু ইম্পর্টেন্ট অঙ্কই আছে। ওখানে বলা হয়েছিল যে দেখাও যে so that any metric is topologically equivalent to a bounded metric. Any metric D is topologically equivalent to a bounded metric. ওই অঙ্কটা করানো হয়েছিল। আজ কিছু অঙ্ক করাচ্ছি, দেখো। প্রবলেম 2 is an important problem। 2023 আরেকটা সাল বলো, এইমাত্র করলে পসিবলি 21 or 22 2022। So that lower limit topology tau L and upper limit topology tau R are strictly finer than the usual topology tau U on R. Please recall the lower limit topology and upper limit topology. In the set R, the collection of all intervals, half closed, half open intervals, the collection of all half closed, half open intervals form a base for some topology on the set R. Okay? This topology or some topology tau L say on the set R. This topology is called dual limit topology. In the set R, the collection of all intervals of the form, right closed, left open, form a base for some topology tau R say on R. This topology is called upper topology বা upper limit topology, তাই তো? বোঝা গেল? আর tau u তোমরা জানো, what is tau u on the set R? The collection of all bounded open intervals form a base for some topology on the set R. For some topology tau u say on the set R. This topology is called usual topology. Okay? Here we have to show that the lower limit topology and upper limit topology are strictly finer than the usual topology. And we have to show that usual topology tau u subset of photo tau L, tau R subset of tau u subset of কত tau। এটা আমাদের দেখাতে হবে। বুঝা গেল? লেখো we show that tau u subset of tau L. Okay, so here we take an element and you show that this element belongs to কোথায়? tau L. Okay, let এখানে দেখুন এলিমেন্ট কেমন বলো, tau u এর এলিমেন্ট কেমন হয়? tau u মানে r এর উপর ইউজুয়াল টপোলজি। ইউজুয়াল টপোলজিতে বেসের এলিমেন্ট গুলো কেমন? আস্তে আস্তে বাউন্ডেড ওপেন ইন্টারভাল। বুঝলে? ইউজুয়াল টপোলজিতে বেসের মেম্বার কেমন? বাউন্ডেড ওপেন ইন্টারভাল। So here we take an bounded open interval from tau u. Let a comma b belong to R and a less than b
now AB equal to here A B B minus A by N you know B minus A is this difference okay B minus A by N তাহলে লেখো AB equal to union A equal to 1 to infinity A plus B minus A টু করতে সুবিধা হবে দেখছি A plus B minus A by N এদিকটা ক্লোজ করো তাহলে ফেলতে যাই কত টাওয়েলে বুঝলে কমা দিয়ে B এর মান 2 থেকে নিলে কি হবে দেখো প্রথমটা কত হচ্ছে A প্লাস কত B মাইনাস A বাই 2 মানে মিডল পয়েন্টটা এইটা এই জায়গাটা হচ্ছে A প্লাস B মাইনাস A বাই 2 তাই তো তারপরে কত A প্লাস মানে প্রথম হচ্ছে এই ইন্টারভালটা এটা এটা নেক্সট this বুঝতে পারছো না কি সমস্যা A plus B minus A by 2 এটা A plus B minus A by 3 তার মানে এখানে আসবে পয়েন্টটা বুঝেছো A plus B minus A by 4 পয়েন্ট এখানে আসবে A plus B minus A by 5 পয়েন্টটা কোথায় আসবে এখানে আসবে বুঝতে পারলে হ্যাঁ কি না তো এখন A plus B minus A by N N equal to 2 to infinity B তোমরা বুঝতে পেরেছো না বুঝতে পারোনি আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোল ইউনিয়ন ইকুয়াল টু কত AB হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছো এখানটা ক্লোজ আছে কিন্তু যখন ইউনিয়ন করবে এটা কি হয়ে যাবে ওপেন হয়ে যাবে কেন বলো তো মানে এটা A কখন হবে A তো কখনোই হবে না N টেন্ডস টু ইনফিনিটি হলে N টেন্ডস টু ইনফিনিটি হলে this tends to কত 0 N টেন্ডস টু ইনফিনিটি হলে this tends to কত 0 এটা টেন্ডস টু 0 হবে কিন্তু 0 তো নয় এটা যখন 0 হবে when this will be 0 then this will be A but this tends to 0 this tends to 0 এটা টেন্ড করছে 0 বোঝা গেল কথা সেইজন্য এটা ওপেনটা হলো তো ওটা যখন 0 হয়ে যাবে বলছে হ্যাঁ তো 0 কখনো হবে না n তো টেন্ডস টু ইনফিনিটি n এর মান তুমি কখনো ইনফিনিটি বসাতে পারবে n টেন্ডস টু ইনফিনিটি as n টেন্ডস টু ইনফিনিটি এটা হবে a এর সবসময় বড় হবে বুঝেছো দেখো হয়েছে দেখো এরা কিন্তু কার বেসিক ওপেন সেট এরা কিন্তু দিস আর বেসিক ওপেন সেট সব কার টাওয়েল এরা হচ্ছে বেসিক ওপেন সেট কার টাওয়েল লেখো for each n belong to capital N for each n A plus B minus A by N comma দিয়ে B কি হবে is a basic open set basic open set কার টাওয়েলের বেসের মেম্বারগুলো কেমন টাওয়েলের বেসের মেম্বারগুলো কেমন বাঁদিকে ক্লোজ ডান দিকে কি ওপেন তাই তো এই যে অরিজিন এটাই যে বেসিক ওপেন সেট অফ কার টাওয়েল তাহলে এটা টাওয়েলের একটা বেসিক ওপেন সেট তাহলে এদের সব ইউনিয়ন মানে এটা কার মেম্বার হয়ে যাবে টাওয়েলের মেম্বার হয়ে যাবে বুঝতে পারছো টাওয়েলের মেম্বারের টাওয়েলের বুঝতে পারছো বেস এই ইউনিয়নটা কেন নিতে বলতে এটা সমান এটা বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ তাহলে এটা টাওয়েলের মেম্বার মানে টাওয়েলের এটা বেসিক ওপেন সেট তো ওপেন সেটের ইউনিয়ন কি হয় ওপেন মানে সহজ কথা বলছি
এটা টাওয়েলে ওপেন, টাওয়েলের ওপেন সেটদের ইউনিয়ন করলে সেটা তো টাওয়েলেরই মেম্বার হবে, বুঝতে পেরেছো? দেখো অরিজিন এটাই যে বেসিক ওপেন সেট অফ টাওয়েল। এখন আর কি সিন্স এবিটা এটা, তো দেখো সো এবি বিলং টু, বুঝতে পেরেছো? এরা প্রত্যেকে কার মেম্বার? টাওয়েলের বেসিক ওপেন সেট। তাহলে এদের সবার ইউনিয়ন কি হবে? টাওয়েলের মেম্বার হবে। দেখো ফর ইচ এন বিলং টু এটা যে বেসিক ওপেন সেট টাওয়েল, সো ইউনিয়ন n equal to 2 to infinity a plus এটা কোথায় পড়ে যাবে বলো? therefore AB belong to towel. দেখো বাবা এবিটা কোথায় ধরেছিলাম? টাওয়েলে ধরেছিলাম। এবিটা টাওয়েলে ধরেছিলাম, মানে এবিটা হচ্ছে টাওয়েলের একটা বেসিক ওপেন সেট, ধরে সেটা কত চলে গেল? টাওয়েলে চলে গেল। বুঝতে পারছো না বুঝতে পারো না? তোমার খুব অসুবিধা হচ্ছে মনে হচ্ছে। টাওয়েলের যে কোনো বেসিক ওপেন সেট তার মধ্যে চলে গেল, টাওয়েলে চলে গেল। এরকম লেখা ঠিক না, এখন এখানে ধরতে এখানে চলে গেল, এর বেসিক ওপেন সেট গুলো ওখানে চলে গেছে, তাহলে যে কোনো ওপেন সেট ওখানে পড়ে যাবে। টাওয়েল এর বেসিক ওপেন সেট কেমন দেখতে? ওপেন ইন্টারভাল এবি, সে যদি এখানে মেম্বার হয়, এখানকার যে কোনো ওপেন সেট কেমন? জি সমান ইউনিয়ন কারে? ওপেন ইন্টারভাল। ইউনিয়ন কি ওপেন ইন্টারভাল? যেহেতু সিন্স দ্য বেস অফ টাইউ ইজ কি বাউন্ডেড ক্লোজ ইন্টারভাল, ওকে। তো এভরি বেসিক ওপেন মেম্বার অফ দিস বিলংস টু টাওয়েল, বুঝতে পারছো না? এর বেসের মেম্বার গুলো টাওয়েলে চলে গেছে, এর যে কোনো ওপেন সেট কেমন দেখতে? এদের ইউনিয়ন, এদের ইউনিয়ন। তাহলে এদের ইউনিয়ন মানে এ যেহেতু টাওয়েলে চলে গেছে, তাহলে এদের সব ইউনিয়নের কথা পড়ে যাবে, টাওয়েলে চলে যাবে। তাহলে জি কোথায় চলে যাবে? টাওয়েলে চলে যাবে। তাহলে জি যদি টাওয়েল ইউটা ধরো, জি কোথায় চলে গেল? টাওয়েল। বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ কি না? এই তুমি বুঝতে পেরেছো? এর বেসের মেম্বার গুলো এখানে পড়ে গেছে, তাহলে যে কোনো ওপেন সেট মানে বেসের মেম্বারদের ইউনিয়ন, তাহলে তারাও তো কোথায় থাকবে? টাওয়েলে থাকবে। ঠিক। Since so every basic open set of tau u, so every basic open set of tau u is a basic open set or the topology. So every basic open set of tau u, এটা কিন্তু বেসিক ওপেন সেট হচ্ছে না, কারণ এরা এগুলো হচ্ছে বেসিক ওপেন সেট। বেসিক ওপেন সেটদের কি ইউনিয়ন হচ্ছে, তাহলে এটা লেখাটা কন্ট্রোল হচ্ছে। সো এভরি বেসিক ওপেন সেট অফ টাউ ইউ ইজ অ্যান ওপেন সেট আর জন্য ফর দা টপোলজি টাওয়েল অন কার উপর বলো, অন আর every basic open set of tau u is an open set for the topology towel on R. হয়েছে? হয়ে গেল না গেল কি? therefore যদি যে কোনো বেসিক ওপেন সেট কার মেম্বার হয়? টাওয়েলের মেম্বার হয়, তাহলে every open set of car tau u is also a member of car towel, বুঝতে পারলে?
কারণ টাউ এর যে কোনো ওপেন সেটকে কিভাবে লেখা যাবে, টাউ এর বেসিক ওপেন সেটকে কি করে লেখা যাবে, ইউনিয়ন আকারে লেখা যাবে। সো every open set of tau u is a member of tau n. Therefore, tau u सबसेट का tau, ठीक है। বুঝতে পেরেছেন কি না? তাহলে টাউ ইউ প্রিয়াঙ্কা কেন ফোন করছে? অ্যাড করতে পারছি না, অ্যাড করতে কথা। আর তো কেউ বলছে না ও ছাড়া। এই দেখো, এই আচ্ছা দেখো, এই কত এখানে আরেকটা কথা বলা আছে, বলছে টাওয়েল অ্যান্ড টাওয়ার আর স্ট্রিক্টলি ফাইনাল দেন টাওয়েল। মানে কি, এখানে কমপক্ষে একটা মেম্বার দেখাবো যেটা এখানের মধ্যে কি নেই। বোঝা গেল কথা? সেটা দেখিয়ে দিতে পারবো। দেখো, ধরো আমি লিখছি 2 3, এটা টাওয়েলের মেম্বার, বুঝতে পারছো না? কিন্তু 2 দেখা যাচ্ছে ক্লাস, হ্যাঁ তাই মনে হয়েছে। দেখো না, এই তো আকাশ বেরা জয়েন হয়েছে। এই সুমন, ক্লাস শোনা যাচ্ছে? টপোলজি ক্লাসে জয়েন হয়েছে তো নাকি? হ্যালো, তোমার নেটওয়ার্কের প্রবলেম হলো তুমি, হ্যাঁ হ্যালো সুমন। হ্যাঁ স্যার বলুন। বলছি ক্লাস শোনা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, প্রবলেম হচ্ছে না। হ্যাঁ বলো। কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। এই ও বলছে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। ঠিক আছে, শোনো, যদি অসুবিধা হয় বলবে। দেখো, ঠিক আছে। এই 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 2 3, 2 3টা কেমন? বাঁ দিকে ক্লোজ, ডান দিকে ওপেন। কেউ জানাতে পারছো না কেন এরকম হলো? কি দেখাচ্ছে? ইউ লাইক ক্লাস? আর দেখো যা হয়েছে হয়েছে। শোনো,
হ্যাঁ রেকর্ডিং হচ্ছে, যা পারে হোক, চলো, ভালো লাগে না, কিছু পাওয়া হচ্ছে না, দেখে নাও। 2, 3 কার মধ্যে আছে? ট্রাভেলের মধ্যে আছে তো? কেন? 2, 3টা ট্রাভেলের কি সেট? বেসিক ওপেন সেট। কিন্তু 2, 3টা টাউইউতে নেই। কেন নেই? কেন নেই? শোনো, দেখো 2 কার মধ্যে রয়েছে? 2, 3-এর মধ্যে আছে, কিন্তু 2 কে কন্টেন করে কোনো ওপেন ইন্টারভাল পাবো না। এখানে ওপেন মানে কি? এখানে একটা সেট ওপেন মানে কি হবে? মানে x যদি d এর মধ্যে থাকে, তাহলে x কে কন্টেন করে কি পাবো? dx পাবো, বেসিক ওপেন সেট পাবো, যেটা কার মধ্যে থাকতে হবে? ds থাকতে হবে। তাহলে 2, 2, 3-এর মধ্যে রয়েছে। সকলে যদি পড়তে হবে, আগের ক্লাসগুলো পড়তে হবে, একটু বুঝতে থাকলে হবে না, বুঝলে? তো তুমি ছোটবেলার কথা ভাবো না, তখন একটা সেট ওপেন হয়, যদি তার প্রতিটা পয়েন্ট ইন্টিরিয়ার পয়েন্ট হয়। ইন্টিরিয়ার পয়েন্ট হলে কি হবে? ওই পয়েন্টকে কন্টেন করে একটা ওপেন ইন্টারভাল থাকবে, যেটা ওর মধ্যে ঢুকে যাবে। তাহলে 2 কে কন্টেন করে কি পাবে তুমি? কোনো ওপেন ইন্টারভাল পাবে, যেটা কার মধ্যে ঢুকবে? 2, 3-এর মধ্যে ঢুকবে। বুঝতে পারছো না কথা? সেটটা তো এরকম 2, 3। Can you get any open interval containing topic? 2 কে কন্টেন করে যদি ওপেন ইন্টারভাল নাও, 2 - epsilon 2 + epsilon, সেটা কি করে 2, 3-এর মধ্যে ঢুকবে? 2 - epsilon তো কার বাইরে চলে যাচ্ছে? 2 এর বাইরে চলে যাচ্ছে। কি বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ কি না? কিছু বুঝতে পারছো না নাকি? বুঝতে পেরেছো কথাটা? তাহলে ওই উদাহরণটা দিয়ে দেখাতে হবে। ওটা আগেবার আমার লেখা নেই, তুমি ইউটিউব থেকে দেখে লিখেছো নাকি? ইউটিউবের পিডিএফটাও দেওয়া আছে, বুঝেছো? আমাদের ও লিখেছে দেখে বুঝে গেল। শোনো, কারণ বিষয়টা হচ্ছে যে ওইটা লেখানো ছিল না, কথা বলা স্ট্রিক্টলি ফাইনালটা লেখানো নেই, এটাকে জানেন দেখুন। এখন নেই তো, আমি তো এখানে লেখা নিতে পারছি না, এখানে পর্যন্ত ছিল, এরপরে উদাহরণটা দিতে হবে, উদাহরণটা দেওয়া নেই সম্ভবত। আচ্ছা বাতাও, লেখো, দেখো দেখো জয়েন হয়ে যাচ্ছে কিনা, যে কেউ জয়েন হতে পারছে না, অভিজিৎ দেখো জয়েন হতে কি। এই কখন বলবো স্ট্রিক্টলি ফাইনাল? কখন বলবো এটা হলে ফাইনাল হলো, তাহলে এটা হলো টাউইউর ফাইনাল। কখন বলবো স্ট্রিক্টলি? যদি এখানে কমপক্ষে একটা বস্তু পাওয়া যায় যেটা কার মধ্যে নেই, এখানে নেই, বুঝলে? দেখো, হ্যাঁ দেখো বলে প্রপার সাবজেক্ট। নাও 2 things belong to towel, but but 2 things does not belong to towel because 2 কোথায় আছে বলো? Because 2 belong to 2 things, যা ইচ্ছা বলো না, যা ইচ্ছা লেখো, কি করবো আমি? Because 2 belong to 2 things, but there is no real number, বুঝলে? মানে 2 কে কন্টেন করে কোনো ওপেন ইন্টারভাল পাবো না, যেটা কার মধ্যে ঢুকবে? 2, 3-এর মধ্যে ঢুকবে। বাট there exists, এটা জয়েন হয়ে যাচ্ছে ক্লাসে না? নো রিয়েল নাম্বার। কি দেখাচ্ছে? কি লেখা দেখাচ্ছে? হ্যাঁ, ওয়েটিং ফর টিচার দেখাচ্ছে, কিন্তু এটা তো ক্লাসে আছে, দেখতে পাচ্ছে। এই সুমন, ক্লাসে আমি আছি? হ্যাঁ আছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ আছেন আপনি। আমি আছি। ওদের সামনে দেখাচ্ছে ওয়েটিং ফর টিচার। লেখ, but there is no real number a comma b, with a less than b, বুঝলে? আর do belong to ab,
বুঝেছো? আমি ইচ্ছে করে কেমন নিচ্ছি সেটা 2 3 বাম দিকে ক্লোজ ডান দিকে ওপেন। এটা টাওয়েলে কি আছে? ওপেন আছে, কিন্তু এটা টাওয়েলতে নেই। কেন টাওয়েলতে নেই? এটা টাওয়েলতে কখন থাকতো? যদি এর প্রতিটা পয়েন্ট এটা টাওয়েলে থাকা মানে কি? এটা ওপেন সেট হতো। ওপেন সেট হলে কি হবে? প্রতিটা পয়েন্ট ইন্টিজার পয়েন্ট। তাহলে 2 এর পয়েন্ট, কিন্তু 2 কে কন্টেইন করে কোনো ওপেনিং টাও পাবো না যেটা কার মধ্যে ঢুকবে, 2 3 এর মধ্যে ঢুকবে। বুঝেছো না বুঝেনি? চলো, তো তো 2 3 does not belong to towel. Therefore, তাহলে আমরা দেখলাম টাওয়েলের সাবসেট হয়েছে, আর এখানে কমপক্ষে একটা মেম্বার রয়েছে যেটা কোথায় নেই? এখানে নেই। Therefore, towel is strictly minor. Then towel. এবার আমাদের দেখাতে হবে যে তাও 8টা সেটাও স্ট্রিক্টলি মাইনার কাছ থেকে টাওয়েলের একটা মেম্বার ধরবো, ধরে দেখাবো সেই মেম্বারটা কোথায় পড়ে গেছে। তাও ইউতে ধরবো, ধরে দেখাবো সেটা কোথায় পড়ে গেছে, তাও আরে পড়ে গেছে। তখন বলতে পারবো এটাই কি হবে? সাবজেক্ট হবে। যে কোনো মেম্বার ধরবো না। এখানকার টাওয়েলের মেম্বার মানে ওপেন সেট। ওপেন সেট শুধু ধরবো না। কিরকম ওপেন সেট ধরবো? বেসিক ওপেন সেট। এখানকার কি ধরবো? বেসিক ওপেন সেট। বুঝা গেল? টাওয়েলের বেসিক ওপেন সেট কেমন হয়? ওপেনিংটা হয় কত? সিডি। সি আর ডি রিয়েল নাম্বার। ঠিক আছে? ঠিক একই হবে ওর আগের টেকনিক অনুযায়ী ওকে লেখার চেষ্টা করবো আমরা সিডি কে। দেখো এটা বি, এটা ডি। আমরা কোন দিকটা ক্লোজ করবো বলো? ডান দিকটা ক্লোজ। তাহলে আমরা এখানে লিখবো বি বি মাইনাস, কি লিখবো? না, ডি মাইনাস ডি বাই এন করবো। বুঝতে পারছো নি কথা? হ্যাঁ, গ্যাপটা কত? অবশ্যই বোঝাচ্ছি এত। এই দেখ, এই তো সি এটা ডি। আমরা সিডি ওপেন ইন্টারভাল এটাকে কোথায় নিয়ে ফেলতে চাইছি? টাও আর এ। টাও আর এর মেম্বার কিরকম? ডান দিকে ক্লোজ, রাইট ক্লোজ, লেফট ওপেন। রাইট ক্লোজ, লেফট ওপেন। তাহলে কি হবে? ডি এই অন্তরটা কত? বিয়োগফলটা কত? ডি মাইনাস সি। বুঝা গেল? ওটাকে এন ভাগ কর। ডিফারেন্স হলো ডি মাইনাস, ওটাকে এন ভাগ কর। ওই এনটা টেন্স ইনফিনিটি করো। এবার এখানে কত যেটা ডি মাইনাস, তিনি পর ডি মাইনাস, দেখো এই ডি থেকে বিয়োগ করবো, কোনটা বিয়োগ করবো? ডি মাইনাস সি বাই এন। বুঝেছো? এদিকটা ক্লোজ করো, এদিকটা কি করো? ক্লোজ। এখানটা কি করো? ওপেন। এর জায়গায় এক বসাও। এর জায়গায় এক বসালে কি হবে? ডি মাইনাস এক বসালে অসুবিধা আছে একটু। ডি মাইনাস সি মানে কত হয়ে যাচ্ছে? সি হয়ে যাচ্ছে। বুঝলে? মানে তখন ইন্টারভালটা এরকম দেবো, সি ডি মাইনাস সি বাই এ। বুঝা গেল? এর জায়গায় যদি এক বসাই তখন কত হবে? ডি মাইনাস ডি প্লাস সি, তাহলে কত? সি হয়ে যায়। তাহলে এদিকটা সি মানে সেটটা এরকম হয়ে যাচ্ছে, এটা আমার হয় না। বুঝতে পারলে?
সি এর বড় এখানটা সি আছে, এটা হবে না। ওই যে এখানটা ইউনিয়ন করবো n ইকুয়াল টু কত, 2 টু ইনফিনিটি। ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। n যখন টেন্স টু ইনফিনিটি, n যখন আস্তে আস্তে বাড়বে, এটা তখন কার দিকে চলে যাচ্ছে বলো, জিরোর দিকে চলে যাবে। বুঝতে পারছো কি কথা? n যখন টেন্স টু ইনফিনিটি, এটা তখন জিরোর দিকে চলে যাচ্ছে, মানে এখানে তখন কি হয়ে যাবে, d হয়ে যাবে। এই শুনছো, এটা তখন কার দিকে চলে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে d এর দিকে চলে যাচ্ছে। n টেন্স টু ইনফিনিটি করলে এটা টেন্স টু জিরো, d মাইনাস জিরো, মানে এটা কার দিকে চলে যাবে, d এর দিকে চলে যাবে। মানে তখন হয়ে যাবে এটা ওপেন ইন্টারভাল সিডি, ওপেন ইন্টারভাল কি হবে, সিডি হবে। বুঝা গেল? লেখো let we now show that আমরা কি দেখাবো যে tau u সাবজেক্ট অফ, আমরা লিখে সূত্র বলতে পারবেন, লিখবে আবার, লিখে দেবে আবার লিখবে। tau u সাবজেক্ট কত, tau r হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে এখানকার বেসিক অপারেটর, এখানকার মেম্বার দেখাবো। দেখো let c, d belong to R with c less than d। বুঝেছো? না তুমি বুঝবে না, অসুবিধা নেই তো। আরে সেইটা করে দিল নাকি এক্ষুনি? আমাকে তো বলেছিল এখনো 5 দিন সময় দেবে। না আমি যে ট্রিটমেন্টটা করাচ্ছি এই জন্য আমাকে ওই কোম্পানি 2000 টাকা করে করছি মনে হচ্ছে। হ্যাঁ মাসে দেখাচ্ছে, যদি মেসেজ সেন্ড করে পাঠিয়ে ভাব কি হবে। হ্যাঁ 200-100 টাকা হলে ঠিক আছে। এটা করে দিলে নাকি বুঝতে পারছি না, কিন্তু এরা তো বলছে আমাকে দেখতে পাচ্ছি। দেখো এই আমি তোদেরকে পড়াচ্ছি বাধ্য তো, দিতে যাবে, কিছু করার নেই। ওদের একদিন ফি দিয়ে এলো 3 বছর, 3 বছর খাইয়ে দিল, বুঝতে পারলে? শোনো নাও সিরিজ সমান ইউনিয়ন কত বলো, এটা বলে গো সি কমা ডি মাইনাস সি বাই এন। এদিকটা ক্লোজ করে দাও। এন এর মান কোথায় কোথায়, 2 টু ইনফিনিটি হয়েছে। দেখো ফর n greater equal to 2, c comma d minus c by n, বুঝলি? or each n greater equal to 2 হবে। এটা কি যে বেসিক ওপেন সেট, বুঝলে? এটা একটা কি গো, বেসিক ওপেন সেট। কার কথা অফ দ্য টপোলজি। পাখাটা বন্ধ করো, বুঝলো? আওয়াজ বন্ধ করে দাও, কিছু শোনা যাবে না। অন্যটা চালো, ওটা বন্ধ করো। और इस एक कैटेगरी पे এটা is basic open set of the topology কত, টাওয়ার তার উপরে on the set আর, তাহলে এটা হচ্ছে টাওয়ারের একটা বেসিক ওপেন সেট। সুতরাং কি দেখাচ্ছে গো, সুতরাং এদের ইউনিয়নটা কার মেম্বার হবে বলো, টাওয়ারের মেম্বার হবে। দেয়ারফর ইউনিয়নটা ছবির তালিকা খোঁজো,
member of tower. So CD is a member of the tower. CD tower is a key member. Therefore, every basic open set of tau u is a member of the tower. তাহলে টাওয়ারের tau u এর যে কোনো বেসিক ওপেন সেট সে হলো টাওয়ারের একটা কি খালি দেখেছো ওই হলো খালি কথা অনিশ্চিত দেখো দেখো এটা কি এটা দেখো দেখো আছে কি দেখো থাকবে দেখো না দেখো না হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এই কালকালে দিয়েছি এটা আছে কি দেখো এইগুলো দেখো ওগুলো দেখো তাতে গেছো ছবিকে দিয়ে দাও দেখো তোমাদের বাড়ি লিখছি না তো সিরিজের মেম্বার পাওয়া হয়েছে এ লেখ না লেখ therefore every basic open set therefore every basic open set of tau u is a member of tower. Alita thao is a member of key tower. Every basic open set of kunta bollam bolo tau u is a member of tower. Like which implies by which implies that এখান থেকে কি ফলো করবে বলো তো which implies লিখতে পারবো which follow লিখতে পারবো which follows that every open set of tau u is a enter দাও is a member of tower. Every কি বললাম মেম্বার অফ বেসিক ওপেন সেট বলে every open set of tau u is a member of tower that is কি tau u subset of কত tower আমাদের যেটা দেখাতে হবে এটা হচ্ছে ফাইনাল হলো স্ট্রিক্টলি ফাইনাল দেখাতে গেলে কি করব এখানে একটা কি করব বস্তু ধরব সেই বস্তুটা এখানে নেই দেখাবো বুঝেছো লেখো ঠিক একই রকম ভাবে করবো নিশ্চয়ই এখানে ধুই দিলাম তিনে ক্লোজ করে দিলাম এটা কার মেম্বার টাওয়ারের মেম্বার কিন্তু এটা কোথায় নেই টাউ ইউ এ নেই তুমি ছোটবেলায় বলো না ছোটবেলায় পড়েছিলে এটা ওপেন সেট পড়েছিলে আর বুঝলে না পরীক্ষা সরি এক্সটিভিশন দেখো এক্সটিভিশন দুই কি পরিস্থিতি এবার তোমরা কথা বলা শুরু করবে আমি যদিও খুব কষ্ট করে তোমাদের চুপ করিয়েছি এবার বকা শুরু করবে লেখ এখন তো হয়তো তো লেখো এটা কার মেম্বার বলো এটা বিলং টু টাওয়ার এটা টাওয়ারের মধ্যে রয়েছে বাট এটা does not belong to tau u ঠিক আছে বুঝতে পারছো না বুঝতে পারো না তো tower is strictly finer than
কত বলো তো? তাও ইউ হয়েছে। তাও মানে স্ট্রিক্টলি ফাইনাল দেন তাও। বুঝেছো? নেক্সট যেটা কাজ আমাদের, নেক্সট কাজ কি? টাওয়েল ইন্টারসেকশন টাওয়ার ইকুয়াল টু কি দেখাবো? টাওয়েল দেখাবো। লেখো we don't show that টাওয়েল ইন্টারসেকশন টাওয়ার ইকুয়াল টু টাউ ইউ। একটু আগে আমরা কি দেখেছি? টাউ ইউ কার সাবজেক্ট? টাওয়েলের সাবজেক্ট। এই চুপ করো। এই মাত্র আমরা পড়েছি টাউ ইউ কার সাবজেক্ট? টাওয়েলের। আবার বলেছি টাওয়ার কার সাবজেক্ট? টাউ ইউ টাওয়ারের সাবজেক্ট। লেখো know that বলি জানো? টাউ ইউ সাবজেক্ট অফ টাওয়েল। টাউ আর আছে না? টাউ ইউ সাবজেক্ট কত বলো? টাউ এল। টাউ ইউ সাবজেক্ট কত? টাউ আর এ। এই মাত্রাটা দেখেছি তো নাকি? টাউ ইউটা টাওয়েলের সাবজেক্ট, টাউ ইউটা টাউ আর এর সাবজেক্ট। তো টাউ ইউ সাবজেক্ট অফ টাওয়েল ইন্টারসেকশন টাওয়ার। এটাকে 1 নম্বর নাম দাও। উল্টো দিকটা দেখাতে হবে। উল্টো দিকটা দেখানো মানে কি? কথা বলিস না কেউ। এটাকে এর সাবজেক্ট দেখাবো। এখানে একটা বস্তু ধরবো, কথা বলবে না। এখানে একটা বস্তু ধরবো, ধরে সেই বস্তুটাকে এখানে ফেলবো, তাই তো? তাহলে এখানে একটা বস্তু ধরো জি। লেখো that এখানে বস্তু ধরো জি। লেট জি বিলং বুঝলে না? ওটা লিখে নিয়ে যাচ্ছে মানে একবারে ভাবছি সব হয়ে গেছে তোমার একবারে ব্যাস, এরকম ব্যাপার নয়। বসো, মন দিয়ে শোনো। লেট জি বিলং টু আমি আরেকবার সবাইকে সচেতন করে বলে দিই, ব্যাপারটা তো সহজ নয়। বলে তাহলে এরা বারবার আসতো না, বুঝলে? শুনতে খারাপ লাগলো, এখন সত্যি কথা বলে দিই। বুঝেছো? তোমরা সব জানো, তোমরা সব পণ্ডিত, আর এটা কিছু জানে না, এরকম ব্যাপারটা নয়। ব্যাপারটা যেটা সহজ ভাবছো সহজ নয়। সিরিয়াসলি পড়ো অন্তত এই পেপারটা, অন্য পেপারটা গলে গেলে বেরিয়ে যাবে সব। বুঝেছো? ব্যাপারটা ঝামেলা আছে, বারংবার করে বলছি। তাহলে আমরা দেখাবো যে এটা সাবজেক্ট, ঠিক আছে? তাহলে এখানে একটা
বস্তু ধরি যে জি বিলং টু টাওয়েল ইন্টারসেকশন কত এই জিটাকে আমি কার মধ্যে ফেলবো টাওয়েল মধ্যে ফেলবো দেন G belong to towel and G belong to tower. কথা শোনো আমি জি কে কোথায় ফেলতে চাইছি বলো তোমরা জিনিসটাকে আবার খুব কঠিন ভাবে নিয়ে নিচ্ছি এটা একটা সমস্যা কঠিন তো নয় সহজ হবে না না টেকে নিচ্ছি সহজ হবে না কিন্তু পড়তে বলি সহজ ভাবে নিতে বলেছি কিন্তু পড়তে বলি জিকে টাউলিয়ে ফেলবো মানে জিকে দেখাবো ওপেন সেট একটা সেট রামভজন চলে গেছে শোন একটা সেটকে ওপেন সেট দেখা দেখলে এটা কোথায় এটা কি বলবো টাউলিয়ে আছে টাউলিয়ে মানে কি রিয়েল টাউলিয়ে মানে রিয়েল অ্যানালিসিস অন্য কিছু ভাবছে কেন টাউলিয়ে মানে কি রিয়েল অ্যানালিসিস তো ছোটবেলায় যখন একটা সেটকে ওপেন দেখাতে কি করে দেখাতে বলো ও প্রতিটা পয়েন্টকে কি দেখাতে ইন্টিজার পয়েন্ট দেখাতে তাহলে জি কে টাউলিয়ে দেখাতে গেলে কি করবে আর ধরবে এক্স কোথায় আছে তারপর কি করবে একটা ইন্টারভাল খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে যেটা কি করবে এক্স কে কন্টেন্ট করে ছোটবেলায় এটা করেছিল অনেকবার একটা সেটকে ওপেন দেখাতে গেলে কি করতে তার প্রতিটা পয়েন্ট ইন্টিজার পয়েন্ট এটা দেখাতে গেলে কি করতে মানে ইউজুয়াল টপোলজি মানে রিয়েল অ্যানালিসিস মানে ওই পয়েন্টকে কন্টেন্ট করে একটা ওপেন ইন্টারভাল যেটা কার সাথে জিএস বুঝেছো তখন দেন জি বিলং টু টাওয়েল এন্ড জি বিলং টু কত টাওয়ার আমরা ফেলতে যাই জি থেকে কোথায় টাও ইউ এ ফেলতে যাই তো জি কে টাও ইউ এ ফেলতে গেলে এক্স কে ধরবো কার মধ্যে জি এর মধ্যে দেখো we know for that জি বিলং টু কত টাও আমরা এখন দেখাবো যে জিটা টাও এর মধ্যে ধরো এক্স কার মধ্যে রয়েছে জি এর মধ্যে রয়েছে let x belong to G টার্গেট কি হবে x কে কন্টেন্ট করে একটা কি ইন্টারভাল ওপেন ইন্টারভাল যেটা কার সাবজেক্ট নাও G belong to কোথায় বলো G belong to towel and G belong to কোথায় তাহলে x belong to G আর G কার মেম্বার টাওয়েলের মেম্বার কি হবে বলো মানে জিটা টাওয়েল ওপেন সেট x যদি G এর মেম্বার হয় তাহলে x কে কন্টেন্ট করে টাওয়েলের একটা বেসিক ওপেন সেট পাওয়া যাবে বুঝতে পারছিস না কথা হ্যাঁ আচ্ছা ফিরে গেলাম কোথায় ফিরে গেলাম প্রথম দিনের পড়ায় ফিরে গেলাম বারবার প্রথম দিনের পড়ায় ফিরে যেতে হবে আমাকে কারণ তোমরা পড়ে আসনি শোনো এই দেখে দিকে যদি তাও এক্স এর উপর যদি টপোলজি হয় তাও যদি স্ক্রিপ্ট বি বেস দ্বারা জেনারেট টপোলজি হয় তখন ইউ তাওতে থাকলে কি হবে এক্স যদি ইউতে থাকে মানে ইউ যদি একটা ওপেন সেট হয় তখন এক্স ইউতে থাকলে দেয়ার এক্সিস্ট বিএক্স পাবো এই সাইন শুনছো দেয়ার ইজ বিএক্স বললে মনে পড়ে যাও বাবা ভুলে যাও তাই তো মানে একটা ওপেন সেটের মেম্বার হলে
ওর বেস থেকে একটা এলিমেন্ট আসবে, যে ওই স্ক্রিপ্ট থেকে একটা এলিমেন্ট এলো, দেখো বিএ। একে আমি বোঝাতে পারছি না, তারপর ওরা কথা বলছে, কথা বলবে শুধু আমি একে বোঝাতে পারছি না এখান থেকে। আবার মাঝখান থেকে কথা বললে তাহলে আরো কনসেন্ট্রেশন চলে যাবে, আমার আরোই বোঝাতে পারবো না, আরো দেরি হবে, এক অঙ্ক করাতে 4 ঘন্টা লাগবে। ওই জন্যই কথা বলতে মানা করছি, আর কিছু না। মনে পড়েছে কথাটা? মনে পড়েছে হ্যাঁ কি না? If a strong topological space is the topology tau be generated by the base script tree, তখন ইউটা টাও এর মেম্বার হলে ইথানলিস কি ছিল? ইথানলিস এর যদি ইউএস থাকে তাহলে কি হবে বলো? একটা বিএক্স পাবো স্ক্রিপ্ট ট্রি থেকে, x বিলং টু বিএক্স সাবজেক্ট কত হবে? ইউ হবে। এখানে ঠিক একই গল্প। এটা হচ্ছে টপোলজিটা কি? টাওয়েল, জিটা টাওয়েলের মেম্বার, তাহলে কি হবে? এবং x জি এর মধ্যে রয়েছে, সো দেয়ার এক্সিস্ট এন এলিমেন্ট, কার এলিমেন্ট? এর বেসের একটা এলিমেন্ট পাবো, টাওয়েলের বেসের এলিমেন্ট। টাওয়েল মানে কি? লোয়ার লিমিট টপোলজি, মানে বাঁ দিকটা ক্লোজ, ডান দিকটা ওপেন। এরকম একটা ইন্টারভাল পাবো যেটা x কে কন্টেন্ট করে, কার সাবজেক্ট হয়ে যাবে? জি এর সাবজেক্ট। বুঝেছো হ্যাঁ কি না? অত বুঝতে পেরেছো? দেখো সব ভুলে যাবে, কিছু মনে থাকবে না। x belong to G, G belong to tower. So there exists A, B belong to R. Such that X belong to AB. সাবজেক্ট কত? কোনো অসুবিধা নেই তোমাদের? আশা করি দুটো দেওয়া ছিল, দেখুন বুঝতে পারো নি? আরে কি ভাবছি বলতো? এখন বুঝতে পারছো? ভিডিওটা দেখিনি, এমনি একটা ভিডিওটা দেখে লিখে দিয়েছি। দেখো তখন বিনা পয়সা দেওয়া রয়েছে, দেখছো না? পয়সা দিয়ে দেখতে আসতো বারবার, কি বলবো, ওটা তো বিনা পয়সা। ইউটিউবে এই ক্লাসটা দেওয়া আছে, ঠিক আছে, অঙ্কটাই দেওয়া আছে, বিনা পয়সা দেওয়া হয়েছে, দেখলে না, পয়সা দিয়ে বার ভাড়া দিয়ে দেখতে আসছে। দেখো এখন এটা একটা হলো, আবার লেখো x বিলং টু জি। জিটা কার মধ্যে রয়েছে বলো? তাহলে কি হবে বলো? জিটা টাওয়ারে একটা ওপেন সেট, এক্সটা জি এর মেম্বার, তাহলে এক্স কে কন্টেন্ট করে কি পাওয়া যাবে? একটা টাওয়ারের বেসিক ওপেন সেট। এখন বলছে টাওয়ারের বেসিক ওপেন সেট। টাওয়ারের বেসিক ওপেন সেট মানে কি? ডান দিকটা ক্লোজ, বাঁ দিকটা কি? বুঝতে পারলে? যেটা এক্স কে কন্টেন্ট করে কার মধ্যে ঢুকে যাবে? জি এর মধ্যে ঢুকে যাবে। বুঝে গেল? সো there exists such that A belong to বলছি শোনো, না ইউজ করাই ভালো। এক্ষুনি একটা কাজ করবো, তখন দেখলে বুঝতে পারবে, বুঝলে? X belong to কার বেসের মেম্বার? টাওয়ারে। টাওয়ারের বেসের মেম্বার কিরকম? ডান দিকে ক্লোজ, বাঁ দিকে ওপেন। নাম দাও সিডি। হয়েছে তিন আর একটা প্যাকেটে লিখে দাও, এখানে সিটা অবশ্যই কার কম? ডি এর কম। x বিলং টু সিডি, এটা কার সাবজেক্ট? ওই বুঝতে পারলে বলছি কেন? x বিলং টু সিডি সাবজেক্ট। আমাদের টার্গেট কি? x কে কন্টেন্ট করে একটা ওপেন ইন্টারভাল, যে কার মধ্যে ঢুকবে? জি এর মধ্যে। x কন্টেন্ট করে একটা কি ইন্টারভাল? ওপেন ইন্টারভাল, যেটা কার মধ্যে ঢুকবে? জি এর মধ্যে। আস্তে আস্তে যাক।
একটু কায়দা করতে হবে। এদিকে দেখ, মন দিয়ে শোন, বুঝে নে। আচ্ছা জি, জি কোথায় ওপেন বলেছি বল? জিটা আর এর সাবসেট তো লাইনেই আছে। প্রথম ধাপে কি লিখেছি যে এ বি আর সাবজেক্ট, জি এর সাবজেক্ট। এদিকে ধর এ, এখানে ধর বি, এবিটা জি এর সাবজেক্ট। আবার কি বলেছি? সিডি, তাই তো? ওদিকটা কেমন ছিল? ডান দিকটা ক্লোজ, ধর এরকম। বোঝা গেল? এই সিডিটাও কার সাবজেক্ট? জি এর সাবজেক্ট। ঠিক আছে, আমাদের কি করতে হবে, মানে শুধু তাই নয়, এই এর মধ্যে এক্স রয়েছে, ভালো করে বলছি, বুঝতে পারছি না? বুঝতে পারছি। আর এই সিডির মধ্যে কে রয়েছে? এক্স রয়েছে, হয়েছে? তো এই দুটোর মধ্যে যেটা ছিল, এসির মধ্যে যেটা মিনিমাম, এসির মধ্যে যেটা কি বলবো? মিনিমাম। বুঝতে পারলেন না? বুঝতে পারলেন? আর বি আর সি এর মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম, আপাতত লেখো, নাহলে হবে না। লেট পি সমান মিনিমাম এ কমা সি, কিউ সমান ম্যাক্সিমাম কত? বি কমা ডি। আমাকে তো পুরোটাকে ঢোকাতে হবে জি এর মধ্যে। জি এর মধ্যে তো পুরো ইন্টারভালটাকে ঢোকাতে হবে। বুঝতে পারছো না? বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, সেই জন্য এদিকে বড়টা নিলাম, এদিকে ছোটটা নিলাম। এখান পর্যন্ত কিন্তু জি এর মধ্যে ঢুকেছিল, আর এখান পর্যন্ত কার মধ্যে ঢুকেছিল? জি এর মধ্যে ঢুকেছিল। কোনটা? ওইটা ডিটা ম্যাক্সিমাম হবে আর কিউটা মিনিমাম হবে। তবে তো সি, তবে তো মাল্টার মধ্যে না না, মিনিমাম বলতে তো ওর থেকেও মিনিমাম হয়ে যাচ্ছে এইখানে। ঠিক আছে, রাখো। এসির মধ্যে যেটা ছোট, তুমি একটু সংখ্যা দিয়ে ভেবে দেখো না। বুঝতে পারলে? আচ্ছা এখানে দেখো এক্সটা কি আছে বলো তো? এখানে কি দেখো? এ লেস অর ইকুয়াল টু এক্স, লেস দ্যান বি তো। আর এটা একটা কি দেয়? সি বুঝতে পারলি কথাটা? তো বাঁদিকে আমি বড় জায়গাটা নিয়ে নিই না, সবাই তো তার মধ্যে ঢুকে রয়েছে, জি এর মধ্যে ঢুকে রয়েছে। বুঝতে পারছি? এ পর্যন্ত জি এর মধ্যে ঢুকে রয়েছে, সি পর্যন্ত জি এর মধ্যে ঢুকে রয়েছে। যদি সিটা হয় এই দিকে হতে হবে। বুঝতে পারলি? মিনিমামটা নিয়ে আসতে সুবিধা হবে আমার। দেখো এর বি সমান মিনিমাম এ কমা সি। হ্যাঁ, বুঝতে পারলে? কিউটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বি কমা ডি, ঠিক তো? দেন এক্স বিলং টু, আমি তো ওপেনিং লেখা কিছু লিখবো, কি লিখবো? ধর এই ক্ষেত্রে, মন দিয়ে শুনে না, ধর এই ক্ষেত্রে এক্সটা এইটার সঙ্গে ধর এটা সমান ছিল। বুঝতে পারলি দাদা? এক্সটা এক্ষেত্রে সমান ছিল, আর এই ক্ষেত্রে এক্সটা এর পরে ছিল, মানে এক্সটা তো এখানেও রয়েছে, এক্ষেত্রে এখানেও রয়েছে। বুঝতে পারলি দাদা? তো এই জন্য কি করতে হবে, এদের দুটো মিনিমামটা নিবি, হয়েছে? দেখো দেন এক্স বিলং টু পিকিউ, পিকিউটা কার সাবজেক্ট? জিএস। এক্স বিলং টু পিকিউ, পিকিউটা কার সাবজেক্ট? জিএস। বিদ্যুৎ কি হলো? কেন কি হলো হঠাৎ? কলেজ গিয়েছিল নাকি? শরীরটা খারাপ হয়েছে?
রোজই অঙ্ক করছো এই যে আমরা X belong to PQ PQ সাবজেক্ট অবধি এ কি হচ্ছে পড়া আমি বললাম 7:30 পর্যন্ত পড়াবে তুমি পালিয়ে যাচ্ছ সামনে নিয়ে যাও অনলাইনে একদম নয় X belong to PQ PQ সাবজেক্ট অবধি ঠিক আছে দেখে নাও আচ্ছা তাহলে কি হলো X কে কন্টেইন করে কি পাওয়া গেল একটা ওপেনিটাল পাওয়া গেল যেটা কার সাবজেক্ট G এর সাবজেক্ট ঠিক আছে তো G belong to কত তাও দেখে নাও তো G belong to তার অসুবিধা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই লাইনটা বুঝতে পারছো না মানে আমি বলতে চাইছি যে ওখানে মিনিমামটা নিচে আর ওখানে ম্যাক্সিমামটা না বিষয়টা হচ্ছে যে আমাকে ওই ইন্টারভ্যালটাকে পুরোপুরি কাজ মতো থাকতে হবে পুরোপুরি জি এর সাবজেক্ট হতে হবে হ্যাঁ ওপেনিং টেবিল আনতে হবে যার মধ্যে একটা থাকবে বোঝা গেল কিন্তু এখানে ম্যাক্সিমামটা মানে তো ঠিক ম্যাক্সিমামটা সুবিধা অনুযায়ী হ্যাঁ ম্যাক্সিমামটা ডি তো হোক না অসুবিধা নেই তো কোনো কিন্তু ডি পর্যন্ত তো পুরোপুরি কার সাবজেক্ট ছিল এটা তো পুরোপুরি জি এর সাবজেক্ট ছিল এটাও তো পুরোপুরি জি এর সাবজেক্ট ছিল তাই না বুঝলে তো এদের ম্যাক্সিমাম দেখুন তারা বড়টা হয়ে গেল বড়টা তো আমার জি এর সাবজেক্ট থাকবে আমার টার্গেট ওকে কন্টেইন করা একটা ওপেনিং টেবিল যেটা কার মধ্যে ঢুকে থাকবে জি এর মধ্যে ঢুকে থাকবে বুঝতে পারলে দেখো তো জি বিলং টু আউলি দাজ জি কে কত করে ছিল বলো টাওয়েল তো ভুলে যাচ্ছে শোনো ছোটবেলায় যখন অ্যানালিসিস পড়েছিলে সেফটি না পরপর 5 দিন ক্লাস করার পর সব ভুলিয়ে গিয়েছিল এটা ভেবে দেখো একবার সবারই ভুলিয়ে গিয়েছিল সেফটি না পরপর 5 দিন করার পর তাই তো কোনটা ওপেন সেট কোনটা ক্লোজ সেট কি লিমিট পয়েন্ট কি ইন্টিরিয়র পয়েন্ট ছাদ্য পিন্ডি সব ভুলিয়ে গেল ঠিক আছে তারপর আবার কি হলো আমরা আস্তে আস্তে ধাতস্থ হয়ে গেল যদি ওটা কন্টিনিউয়াস পড়াশোনা করতে থাকো এটাই তো হয় তখন নতুন নতুন সব শুনেছো হু করে আমি রোজ আসছি আমি তো খুব অল্প অল্প পড়াই এটা একটা অঙ্ক হচ্ছে 1.5 ঘন্টাতে বুঝতে পারলেন সেটা এতক্ষণ লোকের 3টে ক্লাস নেওয়া হয়েছে বুঝতে পারলি যে বাড়ি চলছে তো সিনেমা বেড়া ফেলছে ঘুরছে বরফে ঘুরছে বুঝতে পারলি তাই একটা অঙ্ক 1.5 ঘন্টা ধরে করে বিষয়টা কি হচ্ছে নতুন জিনিস সব পরপর হচ্ছে তোমরা একটার উপর একটা মাথায় চেপে গেছে ফলে কি হচ্ছে ভুলে গিয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে ওই জিনিসগুলো মাঝে মধ্যে ঘটামাটা করলে পরপর থাকে সাজিয়ে যাবে বুঝতে পেরেছে হ্যাঁ কি না এই জন্যই মনে হচ্ছে একই জিনিস রোজ হচ্ছে কি হচ্ছে বাবা ভুলিয়ে যাচ্ছে বলার কিন্তু কিছু নেই ঠিক আছে ঠিক করে পড়া নেই বলে এরকম হচ্ছে বোঝা গেল লেখো এটা কত নম্বর বলো 2 নম্বর এটা কোন নম্বরে পড়েছিল গো এইটা 5 নম্বরে পড়েছি কোনো কোশ্চেন দিয়েছে আর ওই আগের বারে এমসিকিউ পড়েছিল সম্ভবত এমসিকিউ না আগের বারে নেই ওটা কি দিয়েছিল কি নন কম্পারেবল হ্যাঁ নন কম্পারেবল একটা লেখো কম্বাইনিং 1 and 2 লেখো কম্বাইনিং 1 and 2 তাহলে হয়েছে এটা একটা হয়ে গেল নেক্সট আমরা দেখাবো we know for that topology the topology towel and tower on the plate are
আর নন কম্পারেবল। হয়েছে? দেখো বাবা, তোমরা কি দেখলে এখানে? তাও কার মধ্যে ঢুকে রয়েছে? তাওয়েলের মধ্যে। তাও তাওয়ারের মধ্যে ঢুকে রয়েছে, এটা দেখলে। কিন্তু এই দুটো কেউ একে অপরের মধ্যে ঢুকে নেই। বোঝা গেল না গেল না? তাওয়েল আর তাওয়ার লোয়ার লিমিট টপোলজি আর আপার লিমিট টপোলজি নন কম্পারেবল। মানে এইটা ওর সাবজেক্ট হবে না, ওটাও এর কি হবে না, সাবজেক্ট হবে। বুঝেছো? মানে এর মধ্যে কমপক্ষে একটা বস্তু আছে যেটা এর মধ্যে পড়বে না। আবার আমরা দেখাবো ওর মধ্যে এমন একটা বস্তু আছে যেটা এর মধ্যে আছে। ঠিক আছে? দেখো আস্তে আস্তে। দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। দেখো শোনো, এখানে একটা দেখো। আচ্ছা, এখানকার বস্তুগুলো কেমন? এখানকার বস্তুগুলো কেমন বলো? বস্তু নয়, এখানকার এই যে তাওয়েলের বেসিক ওপেন সেট কেমন হয়? তাওয়েলের বেসিক ওপেন সেট হচ্ছে, বাম দিকটা কি বল? ক্লোজ। দেখো, তাওয়েলের বেসিক ওপেন সেট হচ্ছে বাম দিকটা ক্লোজ, ডান দিকটা কি ওপেন। ধরো এরকম, বুঝছে? বাম দিক ক্লোজ, ডান দিক ওপেন, তাহলে বেসিক ওপেন সেট। আমরা দেখাবো এখানে একটা বস্তু ওপেন হচ্ছে, কিন্তু সেটা কোথায় ওপেন হচ্ছে না? টাওয়ারে কি হচ্ছে না? ওপেন হচ্ছে না। লেখ। টু ইনফিনিটি বিলং টু টাওয়েল। কেন? টু ইনফিনিটিকে কিভাবে লেখা যাবে? বিকজ টু ইনফিনিটি সমান ইউনিয়ন আর টু ক্লাস এন। লেখা যাবে কিনা বলো? কারণ এটা এক দিকে কত হচ্ছে বলো? 2 3। তারপরে 2 হচ্ছে। এখন দেখো ক্লাসে বুঝতে পারছি না, এখন হচ্ছে না, তাই তো? বুঝলি? 2 3 2 4 2 5 এদের সব ইউনিয়ন করলে সবচেয়ে বড়টা হবে। সবচেয়ে বড় হয়ে গেলে কত হয়ে যাবে? 2 ইনফিনিটি হয়ে যাবে। কত হয়ে যাবে? 2 ইনফিনিটি হয়ে যাবে। এইগুলো কার বেসিক ওপেন সেট? বিকজ এটাকে এভাবে লেগে যাচ্ছে এবং এরা হচ্ছে কি বেসিক ওপেন সেট কার? অফ টাওয়েল। অফ কার? টাওয়েল। বিকজ এরকম এটা and for each and for each belongs to capital N, to
ওপেন সেট। তার জন্য বলো, তার জন্য বেসিক ওপেন সেট অর্থাৎ টোপোলজি বা পাওয়েল অনার হয়েছে। তাহলে এটা টুইন ভিডিও রয়েছে, তার কারণটা কি? ওইটাকে কিভাবে লেখা যাচ্ছে? এরকম ওপেনিং, এরকম ইন্টারভাল ইউনিয়ন করে লেখা গেছে, তাই তো? কিরকম ইন্টারভাল? বাঁ দিকটা ক্লোজ, ডান দিকটা ওপেন, এরকম ইন্টারভাল কি করে লেখা গেছে? ইউনিয়ন আকারে লেখা গেছে, ঠিক আছে? তাই এইটা হলো তোমার টাওয়েলের মেম্বার। টাওয়েলের মেম্বার কেন? কারণ টাওয়েলের মেম্বারদের, টাওয়েলের বেসের মেম্বারদের ইউনিয়ন আকারে লেখা গেছে বলে এটা হলো টাওয়েলের মেম্বার। কিন্তু ওটা কার মেম্বার নয়, ওটা টাও আর এর মেম্বার নয়। কেন টাওয়ারের মেম্বার নয়? দেখো একটা হচ্ছে এরকম, দুইটা কোথায় রয়েছে? টুইন ভিডিওতে রয়েছে। টাও আর এর মেম্বার হতে গেলে কি হতে হবে? দুইকে কন্টেন করে একটা বেসিক ওপেন সেট। টাওয়ারের বেসিক ওপেন সেট কেমন দেখতে হয় বলো? ডান দিকটা ক্লোজ, বাম দিকটা কি ওপেন। হ্যাঁ, এখানে দুইটা রয়েছে, যে দুইকে কন্টেন করে ডান দিকটা ক্লোজ ইন্টারভাল, বাঁ দিকটা ওপেন ইন্টারভাল। শুনছো? এমন কোনো তুমি এরা যদি এভাবে ঢোকাতে খাও, এই অংশ তো বাইরে চলে গেল, বুঝতে পারছেন? আর কি করে বোঝাবো, তাই না? দুইটা টুইন ফিল্ডের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু দুইকে কন্টেন্ট করে তুমি কোনো এরকম ইন্টারভাল, কিরকম ইন্টারভাল? এ ওদিকটা ক্লোজ। তুমি বলো না দুই এখানে থাকলে ডান দিকটা ক্লোজ, বাঁ দিকে ওপেন। ওপেন করতে গেলে সেটা আবার এর মধ্যে ঢুকতে হবে। কি করে ঢুকবে? না এদিকে বেরিয়ে যায়, বুঝতে পারছি? না দুইকে কন্টেন্ট করে কোন ইন্টারভাল যার ডান দিকটা ক্লোজ, বাঁ দিকটা ওপেন, বুঝতে পারছি? এইখানে ক্লোজ, এদিকে ওপেন করতে গেলে তো বাইরে চলে আসবে, ওটা তুই এর মধ্যে ঢোকাবি কি করে? বুঝতে পারলি না? বুঝতে পারলি? বুঝলেন? বুঝলো? ঠিক আছে, চলো এখন দেখো বাট to infinity does not belong to tau r। যেহেতু কারণটা বলে দাও, since to belong to infinity but there does not exist real number C, D such that বোঝা গেল কি করে? টু বিলং টু, এখানে কি বল? বাঁ দিকটা কি হতে হবে বল? কি বলছে? কোথায় ফেলে দিয়েছে? টাওয়ার। ডান দিকটা ক্লোজ, বাঁ দিকটা ওপেন। সি সাবজেক্ট কার? Since 2 belongs to infinity, but there does not exist real number C, D as that দুইকে কন্টেন করে, বুঝতে পেরেছো? এরকম কোনো ওপেন ইন্টারভাল তুমি পাবে না। there does not exist real number C, D as that দুই এর মধ্যে থেকে এর
মধ্যে ঢুকবে এরকম কোনো কি পাবে না বলো, এরকম কোনো ওপেন ইন্টারভাল পাবে না। সেই জন্যই কে নেই বলো, সেই জন্যই টু ইনফিনিটি কার মধ্যে নেই, টাওয়ারের মধ্যে নেই। তাহলে টু ইনফিনিটি টাওয়ারে আছে কিন্তু টু ইনফিনিটি কোথায় নেই, টাওয়ারে নেই। সুতরাং টাওয়ারের কি হতে পারে না, সাবজেক্ট হতে পারে না। বুঝে গেল? লেখাটা ঠিক আছে তো নাকি? যে বেসিক ওপেন সেট, এটা ইজ এ বেসিক ওপেন সেট ফর দ্য টপোলজি টাওয়েল অন আর, বাট এটা এর মধ্যে নেই যেহেতু এটা দেখো। তো টাওয়েল নট সাবজেক্ট কার, একইভাবে আমরা দেখো এগেন মাইনাস ইনফিনিটি টু, এটা কার মধ্যে রয়েছে বল, টাওয়ারে রয়েছে। বিকজ কারণটা কি, মাইনাস ইনফিনিটি টু সমান ইউনিয়ন, কি লিখি বল, এদিকে ওপেন করে দিই, টু মাইনাস এন টু এন ইকুয়াল টু 1 টু ইনফিনিটি করে দিই, দেখ কি হয়। এর মানে 1 দিলে কত হবে বলো, এর মানে 1 দিলে 1 2। দাও এখানে ছিল কিন্তু কোথায় নেই, টাওয়ারে নেই, তোমার যেটা সাবজেক্ট না। কি বলছো, ভুলেছো কিছু? দেখো বিকজ মাইনাস ইনফিনিটি টু সমান ইউনিয়ন n ইকুয়াল টু 1 টু ইনফিনিটি 2 মাইনাস n 2, এর জায়গায় 1 বসালে কত বলো, 1 2, তারপরে 0 2, 3 বসালে মাইনাস 1, এখানে হচ্ছে ঠিক আছে। বিকজ এটা সমান এটা, এবং এগুলো কি, এগুলো কি, এগুলো কি বলো, বেসিক ওপেন সেট। কার বেসিক ওপেন সেট, টাওয়ার। আমি বুঝতে পারছি না, তুমি বুঝতে পারবে না, তুমি এত গুরুগম্ভীর হয়ে রয়েছো। দেখো বিকজ এটা সমান এটা, হ্যাঁ আচ্ছা, and all is n belong to capital N, 2 minus n 2 is a basic open set, a basic open set তার জন্য for the topology কি গো, টাওয়ার অন আর। এটা টাওয়ারে আছে তার যুক্তিটা বললাম, এটা টাওয়ারে আছে কারণ এটাকে লেগে যাচ্ছে এইভাবে, এবং এইগুলো সব হয়ে যাচ্ছে কি, এইগুলো হচ্ছে সব বেসিক ওপেন সেট ফর দ্য টপোলজি টাওয়ার। বুঝেছো? এবারে লিখবো কিন্তু এই জিনিসটা কোথায় নেই, টাওয়ারে নেই। দেখো বাট এটা ডাজ নট বিলং টু টাওয়ার, but data does not belong to towel. But কোনটা, এটা টাওয়েলের মধ্যে কি, কেন, বিকজ টু বিলং টু কোথায়,
দুইটা রয়েছে এর মধ্যে আর কি বাট there does not exist but there নাম নেই যাইছে নাম নেই C, D either and that who belong to কোথায় ফেলতে যাইছি টাওয়েলে মানে কি বাঁ দিকটা ক্লোজ ডান দিকটা কি ওপেন who belongs to city সাবসেট কত দেখো যদি না বুঝতে পারো তাকে বলো এইটা কেন এরকম ব্যাপার এদিকে -3 এখানে 2 তাই তো 2 এই চারটার মধ্যে রয়েছে কিন্তু কোনো 3D পাবো না বুঝতে পারলে যাতে করে 2 কে কন্টেন করে এই 3Dটা পাবো C এর দিকটা ক্লোজ D এর দিকটা কি ওপেন 2 বিলং টু এটা লেখা আছে but because 2 বিলং টু এটা and করে একটা বাট করেছি ওখানে বুঝলে বাট এটা ডাবল টু টাওয়েল কারণটা হচ্ছে 2 টেকের মধ্যে রয়েছে এবং যদি একটা বাট করেছি একবার দেবেন এবং দেয়ার ডাজ নট এক্সিস্ট C, D in R CD আর খুঁজে পাবো না যাতে করে কি হবে বলো যাতে করে 2 কে কন্টেন করে এই সিডিটা কার মধ্যে ঢুকে যাবে -3 থেকে 2 এর মধ্যে ঢুকে যাবে কারণ সিডি নিলেই ও কার বাইরে চলে যাবে 2 এর বাইরে চলে 2 কে কন্টেন করে সিডি হলেই কি হবে বুঝতে পারছো বুঝতে পারছো না 2 কে কন্টেন করে সিডি হলেই কার বাইরে চলে যাবে বলো 2 এর বেশি হয়ে যাবে তো the large minus infinity is doing belong to কোথায় বল এটা কোথায় ধরেছিলাম তাও আরেক মেম্বার ছিল এটা বাট এটা নেই কোথায় তো টাওয়ার so the topologies towel and tower are non-comparable towel and tower on the set are non পরবর্তী একটা অঙ্ক ধরো হ্যাঁ বড় নয় আমি বোঝাচ্ছি বলে এত বড় লাগছে অনেকক্ষণ ধরে বুঝিয়েছি তোদের লিখতে কতক্ষণ লাগবে অঙ্কটা লিখতে তো বেশিক্ষণ লাগবে না আমি তো অনেকক্ষণ ধরে এক লাইন করে বোঝাচ্ছি বলে দেরি হয়ে যাবে দেখো